ਇੰਨੀ खुशी मना रहे हैं क्योंकि खेती कानून रद्द होने का जिहड़ा ऐलान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना वालों कर दिता गया है। और अज किसान बॉर्डर के उत्ते बैठे हुए भंगड़े पा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। किते पटाकियां की आवाज़ आ रही है तो किते असीं जेकर गल करिए तो एक पासे लड्डू जलेबियां वंडे जा रहे हैं, पर एक अजिहा इंसान है जिसनों ये खुशी जिहड़ी हजम तक नहीं हुई है। बिल्कुल जी, गल करदे हां बॉलीवुड कलाकार कंगना रनौत होना दी और उन्हां दे वल्लों जिहड़ा इस वेले जिहड़ा खुशी नहीं जताई गई, उन्होंने इसनूं जिहड़ा बहुत ही शर्मनाक फैसला करार दिता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना ने बेहद दुखदाई और शर्मनाक जिहड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस देश के लोग कानून बनाते होण वो देश जिहड़ा जिहादी है, उसने देश जिहादी राष्ट्रवाद जिहड़ा इस देश के लोगों को करार दिता है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही गलत है, अजिहा नहीं होना चाहिए सी, वो दुखदाई है। हालांकि जेकर असीं गल करिए तो इस वेले लोग इन्ने खुश नज़र आ रहे हैं। बॉलीवुड की कंगना रनौत शुरू तो लैके हुण तक लगातार इस फैसले का विरोध करती आ रही है। हालांकि जो पहला खेती कानून लागू होए सी कानूना किसानों के उपर, तो उस दौरान खेती कानूनों लैके पहले दिन तो किसान आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि सानू मंजूर नहीं है। पर कंगना रनौत हमेशा कहती सी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने का फैसला बिल्कुल सही है ते सही फैसला जिहड़ा उन्हां वालों लिया गया है। दूसरे पासे असीं गल करिए तो अज जिहड़ा बयान आया वो बेहद जिहड़ा निंदणयोग बयान है कंगना रनौत दा, जिसने ये कहा है कि जिहड़ा फैसला शर्मनाक लिया है मोदी सरकार दे वल्लों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे फैसले नूं उन्होंने शर्मनाक करार दिता है। जेकर असीं अज दी गल करिए तो एक पासे लड्डू वंडे जा रहे हैं, पटाकियां दी गूंज कन्नां च दिखाई दे रही है। जी जसमीत, अज एक पासे पूरा देश खुशी मना रहा है इस फैसले ते, पर कंगना रनौत इस फैसले तो बड़ी दुखदाई हुई है क्योंकि पहला भी अक्सर उन्होंने रोण धोण दी वीडियो सामने आउंदियां सी, पर जिस तरीके दे नाल अज दी वीडियो दी असीं गल करिए तो अज भी उन्होंने एक जिहड़ा बयान सामने, हालांकि ट्विटर अकाउंट उन्होंने पहले सस्पेंड किया गया सी और इंस्टाग्राम स्टोरी उन्होंने शेयर करके ये जिहड़ा फिर तो जिहड़ा एक निशाना साधिया है। बिल्कुल मनदीप कहते हैं ना कि वारस शाह ना आदतां जांदियां नहीं, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। कंगना का भी उही हाल है, बिना शक ट्विटर अकाउंट उन्होंने सस्पेंड है, को ऐप इंस्टाग्राम पर जाके वीडियो पा रही है, पर शायद उसनों जिहादी का मतलब भी नहीं पता होना। क्योंकि जो लेडी लगातार किसानों के खिलाफ बोल रही है, जिन्हों ने दिता होया अन्न खाती है, उन्होंने ले गए फैसले नूं गलत दस रही है। एक हिसाब का उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले ते भी सवाल खड़ा किया है। बनता तो सी कि वह भी स्वागत करती, शायद लोग पिछला बोलिया होया उसका भुल जाते, पर एक बार फिर तो उसने की है कि अपनी ईगो है जी सामने रखी है। उसनों लगता है कि शी इज़ वेरी पावरफुल एंड शी कैन स्पीक एवरीथिंग, वट एवर शी विल फ्लॉन्ट दैट पीपल विल लिसन, दैट इज़ नॉट राइट। उन्हें समझना चाहिए कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उन्हें अपनी जुबान से थोड़ी गंढ दे के रखनी चाहिए है। बिल्कुल जी, हुण पहला भी लगातार किसानों के खिलाफ बोलती सी, अतवादी तक करार दिता सी उन्होंने किसानों नूं, और अज दा जिहड़ा बयान उन्होंने वल्लों आया है। हालांकि वाकई गल सीगी पंजाबियों दे दिल बड़े वड्डे हुंदे ने, जिन्नियां मर्जी कोई गलतियां कर लवे तो माफ़ कर दिंदे ने, पर जिस तरीके दे नाल कंगना रनौत ने अज फिर तो जिहड़ा बेहद अपनी दुखदाई प्रगटावा किया है। उन्होंने कहा कि फैसला बड़ा गलत है, जिहादी राष्ट्रवाद ने कानून जिहड़े ने वो सड़कों ते बैठे लोग बनाउणगे, तां किन्ना वड्डा जिहड़ा गलत जिहड़ा उन्होंने जिहड़ा ट्वीट किया है वाला। बिल्कुल मनदीप, लोगों ने कंगना नूं कमली समझ लेना है क्योंकि ये जो उसने बयान दिता है कि एक हिसाब का बौखला के दिता गया बयान है। हालांकि जो कुछ सोच के दिंदी तो शायद कुछ चंगा भी लिख सकती सी, क्योंकि एक चंगी अभिनेत्री भी वो हैगी है, पर इस तरह के नाल बयानबाजी करना लोग की समझणगे, शायद उन्होंने ये चीज़ां समझ नहीं आउंदियां। उन्होंने लगता है कि फटाफट बयान दे चलो अते किसी दी नाल नेड़ता वधाउण लई बयान उस लई शायद बहुत चंगे रहंदे होणगे, पर शायद लोकां तो वो दूर हुंदी जा रही है। इत्थे फिर वही गल कि शायद लोगों को फिर तो बेवकूफ कहणगे कि हाँ आपां भी कमेंट्स पढ़ रहे होवांगे कि लोग वाकई कंगना दे लई किस तरह की बयानबाजी जिहड़ी करदे होणगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। कमेंट बॉक्स बाकी दस रहा है कि कुछ लोग उन्होंने की तमगा दे रहे हैं, की कुछ कह रहे हैं, क्योंकि लोग अज दे जिहड़े समय ते लोग ही जिहड़े ने तुहानूं उपर लैके जाण वाले, लोग ही तुहानूं प्यार करने वाले ने। तुहाडी जिहड़ी एक बुलंदी है वो लोगों के करके हुई सी, लोगों के दिलों च तुसीं तां ही वसे जेकर चंगा काम कीता सी। और अज दे समय च कंगना दा अजिहा बयान बहुत ही शर्मनाक बयान आउंदा है, जिस तरीके दे नाल इस देश के लोगों को जिहादी दसदी है और नाल दी नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अक्सर पहला हर फैसले का स्वागत कराया करती सी। प्रधानमंत्री साहब ने फैसला वधिया ले लिया, दूसरा फैसला वधिया ले लिया, जो भी किते भी कोई स्कीम लागू हुंदी सी तां हर फैसले ते कंगना उन्हां दा स्वागत करदी सी कि किसानां दे नाल कोई इहदा
ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਝਲਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੂ ਐਪ ਤੇ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟਸ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਟਵੀਟਸ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੜਾਸ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। 5 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਂਡੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਸ਼ਨਾ ਮਤਲਬ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਸਮੀਤ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਘੜੀ ਆਵੇ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਈਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ, ਇਹ ਡਬਲ ਬਨਾਂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਟਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤਿੱਖੜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
2022 ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਜਦ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾਂਗੇ, ਡਟਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਝੋਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਸਮੀਤ, ਹਨਾ, ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ, ਇਹ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ, ਬੇਵਕੂਫੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨਸਲਟ ਹੋਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਗ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਭੜਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਇੰਨੀ ਭੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਸੈਡ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇਹਨੇ ਦਿਨੀ ਖੂਬ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ।